मान्यवर सरकारी संगठन आंध्र प्रदेश डॉक्टर बेंजाला मसद बाबू को स्वागतम सुस्वागतम मान्यवर सरकारी सचेतक आंध्र प्रदेश डॉक्टर बेंजाला मसद बाबू को स्वागतम सुस्वागतम मान्यवर सरकारी सचेतक आंध्र प्रदेश श्रीजुक्त डॉक्टर बेंजाला मसद बाबू को स्वागतम सुस्वागतम। आंध्र प्रदेश ओडिया शिक्षक संघ मंजूषा श्रीकाकुलम अधिकारी 1 को एवं उपस्थित समस्त ओडिया भावज्ञ मान को समस्त को स्वागतम सुस्वागतम। सेहीपरि आम गणर आसी पहुंची मान्यवर सरकारी सचेतक आंध्र प्रदेश डॉक्टर बेंजाला मसद बाबू को पुणी थे स्वागतम सुस्वागतम। से सुजोग आम समस्ते उपभोग करने समस्त उपभोग करने आसी पहुंचीचु। 10म श्रेणी 5म श्रेणी पिला गणित प्रतिभा परीक्षा रे पुरस्कृत होइतिबा समस्त पिला मानकु आज पुरस्कृत करिया पाई समस्ते ए कार्यक्रम द्वारा ओडिया कोन देखेबा पाई ए एक सभा सब कमिटी मंडल पळा तम मैडम मन पकड़े स्वागतम सुस्वागतम समस्त सुस्वागतम समस्त एमईओ मान को श्रीपुर प्रधान शिक्षक महोदय को एवं विभिन्न विद्यालय आसिथिबा प्रधान शिक्षक महोदय को विभिन्न
घंटा दिया आ गया आजा टिक के साइड दो आजा आजा मंडल श्रीमती आसी आम गाँव पहुंचुंट साइड आ गया साइड नमस्ते पद्मावती मैडम पुष्पगुच्छ दौरान परवर्ती आकर्षणीय मंजूषा माटी हूँ ओडिया जातिर इतिहास संस्कृति और गौरवर पवित्र प्रतीक यही पवित्र प्रतीक थिबा माटी रे आज आम समस्ते एकाठी आपण मानक पुणी थे स्वागत करुची। हाँ आज सम्मान्य अतिथि श्रीजुक्त बेपाड़ा चिरंजीव गारू जे कि सरकारी मुख्य सचेतक और ग्रेजुएट एमएलसी किसी समय मध्य पहुंचे। वर्तमान आमर अन्य जड़े सम्मान्य अतिथि श्रीजुक्त गादे श्रीनिवास नायडू गारू को मान्यवर एमएलसी शिक्षक एमएलसी से रास्ता कि समय पहुंचे एठाकू। वर्तमान आमर स्वतंत्र अतिथि माने प्रथम मो स्वागत जनाऊँगी श्रीजुक्त सत्यनारायण पाढ़ी महोदय को सभापति उत्तरांध्र श्रीकाकुलम ओडिया संख्यालघु संघर सभापति महोदय को सादर स्वागत जनाऊँगी। आज्ञा आसी मंचासीन हे समस्ते करताली माध्यम आज्ञा को स्वागत जनाबी जोर जोर टे करताली हो भाई भौणी माने आज्ञा माने यही माटीर कण अनुकूल ओडिया भाषार सुगंध और परंपरा अस्तित्व बंधन रही जो माटी आज आम उपस्थित होती आपण मानक पुणी थे स्वागत सुस्वागत करुच्ची आंध्र प्रदेश ओडिया शिक्षक संघ तरफ। वर्तमान अन्य जड़े स्वतंत्र अतिथि आमर श्रीजुक्त ए रवि बाबू गारू जिला शिक्षा अधिकारी श्रीकाकुलम जिला आज्ञा 10 मिनिट रे आमर सभास्थल में पहुंचे बोली सादर स्वागत जनाऊँ मंचासीन हे बोली। परवर्ती श्रीजुक्त पी वेणुगोपाल राव गारू एपीसी समग्र शिक्षा श्रीकाकुलम आज्ञा रास्ता अच्छी समय पहुंचे आज्ञा को सादर स्वागत जनाऊँ मंचासीन हे बोली। नेक्स्ट श्रीजुक्त जी चंद्रभूषण गारू एसी श्रीकाकुलम आज्ञा आसवर रास्तार अच्छा किसी समय पहुंचे आज्ञा को सादर स्वागत जनाऊँ मंचासीन हे बोली। वर्तमान श्रीजुक्त पी विलियम गारू उपशिक्षाधिकारी पलासा डीओ सहित रास्ता अच्छी तो आज्ञा को सादर स्वागत जनाऊँ आमर ये कार्यक्रम अंशग्रहण करें। श्रीजुक्त दुर्गा प्रसाद चौधरी महोदय को सादर स्वागत जनाऊँ आमर ओडिया शिक्षा विद्यालय उपपरिदर्शक श्रीकाकुलम महोदय को सादर करताली माध्यम जोर जोर करताली हो पिलाने जोर जोर करताली आज्ञा को मंच पर स्वागत जनाऊँ। मंजूषा माटी ओडिया अस्मिता को सुरक्षित करी आगामी पीढ़ी प्रेरणा जगाइबार अद्वितीय ये माटी अनेक शिखाई आमको ओडिया भाषार स्थिति को भाषार मूल भित्ति को यही माटी ता हृदय में जाबड़ी रखी आम मान सौभाग्य आम मैंने समस्ते एकाठी होती। वर्तमान श्रीजुक्त एम श्रीकांत गारू एमआरओ मंजूषा आज्ञा को सादरे मंचासीन होगा निमंते स्वागत जनाऊँ आज्ञा किसी समय पहुंचे। नेक्स्ट श्रीजुक्त ए तिरुमला कुमार गारू इंचार्ज एमडीओ मंजूषा आज्ञा
आज्ञा किसी समय मंचासीन हे आज्ञा को सादर स्वागत जनावु। वर्तमान आम मंडल प्रिय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मान स्वाभिमानी आम मंडल शिक्षाधिकारी 1 श्रीजुक्त एम लक्ष्मण राव आज्ञा को सादर करताली माध्यम समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मान पिला करताली मंचासीन हे बोली आज्ञा को अनुरोध कर ओडिया कला साहित्य और लोक संस्कृतिर सुहाग अनुभव करने को पाइबा यही पवित्र माटी पुण्य माटी आज से सुहाग आम पाउंटे हृदय सहित आपण मैंने अनुभव करें माटीर सुहाग को यही माटर सौंदर्य को यही माटीर मनबद्धकर मनीष मान को वर्तमान आम मंजूषा मंडल शिक्षाधिकारी 2 श्रीजुक्त एम भास्कर राव गारू आज्ञा को सादर स्वागत जनावु। आसी मंचासीन हेबे बोली आज्ञा किसी समय पहुंचे। वर्तमान श्रीजुक्त कान्हू बालकृष्ण बिहारी महोदय को सादर स्वागत जनावु। मंचासीन हेबे बोली केबीके चैरिटेबल ट्रस्ट ब्रह्मपुर समस्त करताली माध्यम आज्ञा को मंचासीन होने निमंत्रण स्वागत जनावे अनुरोध। मंजूषा माटी ओडिया को आत्मसम्मान अभिमान मूल आधार आम विभिन्न माटी स्थिति को रक्षा करिबारे आपदा प्रतिष्ठा करिबारे ये माटी अति प्रिय। आज साधारण सभा असाधारण सभा आपटा करिपारुची एही माटी ही शिखिची एही माटी ही प्रेरणा पाई आमर रिटायर्ड प्रिंसिपल महोदय को सादर स्वागत जनावु। आसी आमर मंचासीन हेबे बोली समस्त करताली माध्यम स्वागत जनावे अनुरोध। एही मंजूषा माटी आमर भाषा और संस्कृतिर परिचय को भूली जीवा को दिए ना ये सब बड़े बजाय रखी थाए ओडियार परिचय को ओडिया संस्कृति को ओडिया परंपरा को भित्ति प्रस्तर देइथिबा ए माटी रे आज आमे समस्त एकाठी हेइछन्ति। वर्तमान आम आंध्र प्रदेश ओडिया शिक्षक संघर साधारण संपादक महोदय समस्त ओडिया मानकर प्रिय आम श्रीजुक्त वृंदावन दल आज्ञा को सादर स्वागत जनावु। आज्ञा आसी मंचासीन हेबे बोली समस्त करताली माध्यम आज्ञा मनुष्य माटी ओडिया जनजीवन भावना और संघर्षर साक्षी अटे आउ ये साक्षी को आम आज फेटी देवा आसी। धन्यवाद। वर्तमान आंध्र प्रदेश ओडिया शिक्षक संघ मंजूषा मंडल शाखार वर्तमान अनुरोध करছি आंध्र प्रदेश ओडिया शिक्षक संघर मंजूषा मंडल शाखार संपादक महोदय श्रीयुक्त शंकर महाराणा से आसी आसन अलंकृत सभा उपस्थित हुआ समस्त केंद्र कमिटी सभ्यगण आंध्र प्रदेश ओडिया शिक्षक संघर समस्त केंद्र कमिटी सभ्यगण आंध्र प्रदेश ओडिया शिक्षक संघर मंडल शाखा गुड़िकर सभ्य माने आंध्र प्रदेश ओडिया शिक्षक संघर पूर्वतन सभापति पूर्वतन संपादक तथा पूर्वतन कमिटी गुड़िकर सभ्य मानक सम्मानित छात्र छात्री सहित आसवा पिता माता अभिभावकगण समस्त को ग्रंथालय चेयरमैन गारू विठल गारी स्वागतम सुस्वागतम डयास पैक रावడానికి కోరుతున్నాను। करताली मध्यम
ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ MBO ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଶାର MA ଆଜ୍ଞା श्रीयुक्त सत्यम साहब కూడా డాన్స్ మధ్యకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్ మీ సేవలు మా ఒరియా వాళ్ళకి అమూల్యమైనవి ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଭା ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆସନରେ ବସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ବିନିମୟରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବିଭିନ୍ନ କାରଣବଶତଃ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ ଆମ ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। XMEO తారకేశ్వరరావు గారు సభా మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం। మేడం పుష్పించు కంచిలి ఎంఈఓ చిట్టిబాబు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం డయాస్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం। ଆଉ ଆମ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦଶରଥ ମାଝୀ ନାମକରଣ କରୁଛୁ। କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ଏ ସଂଘକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଶିଷ୍ଟୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆସନରେ ଆସୀନ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ସଂଘ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞାକୁ ସମ୍ମାନ ସହ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। करताली माध्यमरे आज्ञाକୁ कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजन् ब्रह्मणास्पदान सुन्मन्नुतिः शिवसाधनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति धीरावामित्रवतु गणेशाय नमः सरस्वतये नमः श्री गुरुभ्यो नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यन्तु कवीरजत्रः। जय जगन्नाथ की जय जगन्नाथ की देवा हितं स्वस्ति नो इंद्रवृद्धस्रवः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नो अस्तार्षारिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। कदाचित् कालिन्दितट विपिन संगीत करवो मुदा भीरिनारि वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे मुहाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे
बसन् प्रासादन्त बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सभ्ये वेणुं शिरसि सिखिपिचे कटितटे दुकुलं नेत्रान्त सहचर कटाक्षं विदधते सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे राधेयं दिव्य रूपं सुकनुलचरितं चम्पेट स्वर्णकान्ति कं कं कोकिलनादं सुचरित मधुरा भक्ते राधानिनादं झं झं झंकारनादं झणरणरणितं मंजु मंजुलपादं भं भं भं। जय जगन्नाथ स्वामी की बोलो, जय जगन्नाथ स्वामी की बोलो, जय जगन्नाथ स्वामी की। ओम जय जगन्नाथाय नमः। ओम जगन्नाथ चरणारविंद प्राप्तिरस्तु। शुभं भवतु, शुभं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्।
పాఠశాల మందసాలలో చదువుతున్న ప్రభుత్వ పిల్లలు, ఒక ఉపాధ్యాయుని యొక్క పిల్లలు ఈ యొక్క అద్భుతమైన డాన్స్ కార్యక్రమం చేసినందుకు గౌరవ ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల చేత వారికి బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తున్నారు. ధన్యవాదాలు సార్. ଜଣେ ଅଳିଆ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାଉଡ଼ଗୋଡ଼ ମାତିଲି ତାଉଡ଼ଗୋଡ଼ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପୁଅ ଜ୍ଞାନେଶ ତାଉଡ଼ଗୋଡ଼ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନାୟକଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାଗତମ ସୁସ୍ୱାଗତମ। କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମହୋଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ। ସେମିତି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ଏକାଦଶତମ ମେଧା ସମ୍ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଜୁଷା ମାଟିରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେନ୍ଦାଳମ୍ ଅଶୋକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମାନନୀୟ ସରକାରୀ ସଚେତକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଉତ ଶିରିଷା ମ୍ୟାଡମ ମାନନୀୟ ବିଧାୟିକା ପଲାଶା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରଙ୍ଗିକ ନମସ୍କାର। ସେହିଭଳି ମଞ୍ଚାସୀନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ମଣ୍ଡଳ ଆମର जिला शिक्षाधिकारी डीओ मात्र 5 मिनट पहुंची जाऊँचे आमर प्रांगण को बोधे पड़े आसवे उप शिक्षाधिकारी विलियम्स महोदय डीओ रविबाबू महोदय को सादर स्वागत जनाऊँगी आंतरिक प्रणाम जनाऊँगी। प्रांगण में स्वागत सुस्वागत जनाऊँ गादे श्रीनिवास नायडू एमएलसी आमर निवेदन क्रमे विजयनगर आसी पहुंची आम गहन में आमर जिला गौरवनीय एमएलसी गारू गादे श्रीनिवास नायडू गारी की स्वागतम सुस्वागतम తెలియజేస్తున్నాం। गौरव डीओ गारी की स्वागतम सुस्वागतम। गौरव डिप्यूटी डीओ गारू विलियम्स गारी की स्वागतम सुस्वागतम। करताली माध्यम डिप्यूटी डीओ गारू नमस्कार। करतालटा मध्य साउंड बॉक्स मारी कत मारे मंत्र मंत्र मत सर नमस्कार। रिकॉर्डिंग चार्ज
శ్రీయుక్త ఎం శ్రీకాంత్, ఎంఆర్ఓ మంజుషా, శ్రీయుక్త ఏ తిరుమల కుమార్ గారు, ఇన్ఛార్జ్ ఎండిఓ మంజుషా, శ్రీయుక్త ఎం లక్ష్మణరావు గారు, మండల శిక్షాధికారి మంజుషా, శ్రీయుక్త ఎం భాస్కర్ రావు గారు, మండల శిక్షాధికారి మంజుషా, శ్రీయుక్త కన్ను బాలకృష్ణ బిహారీ మహోదయ, केबीके चैरिटेबल ट्रस्ट सरहंपुर, श्रीयुक्त वृंदावन दलाई संपादक आंध्र प्रदेश ओडिया शिक्षक संघ मंजूसा, श्रीयुक्त कृष्णचंद्र महंती सभापति आंध्र प्रदेश ओडिया शिक्षक संघ मंजूसा मंडल शाखा, श्रीयुक्त शंकर महाराणा संपादक आंध्र प्रदेश ओडिया शिक्षक संघ मंजूसा मंडल शाखा समस्त को नानारे आंतरिक प्रणाम सहित समय अतिवाहित होथिबा लगी आपण मानकर तरफरु मंचासीन समस्त भद्र व्यक्ति को बोधगम्य हवा पाई मु आपणकर अनुमति रे मु तेलुगुरे किछि जिनिस कहया पे आपणकर मु अनुमति मागु छी। ఈ రోజు ఈ విశిష్టమైన కార్యక్రమానికి మా స్వాగతాన్ని మన్నించి ఇంత వ్యయ ప్రయాసాలతో మందసా మట్టిలో అడుగుపెట్టినటువంటి గాదే శ్రీనివాసరావు నాయుడు గారికి మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే డిఓ గారికి, డిప్యూటీ డిఓ గారికి మా యొక్క అంతరంగిక నమస్కారాలతో Andhra Pradesh Oriya Teacher Association established in 1983, it has completed 46 years, stepped into 47 years. ఇది 1983లో స్థాపించబడినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒరియా ఉపాధ్యాయ సంఘం ఇప్పటికి 2026లో మనం 46 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసి 47వ సంవత్సరంలో స్టెప్ ఇన్ చేశాం. మరి 7 ఇయర్స్ లో ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ 50 ఇయర్స్. మనం గోల్డెన్ జూబ్లీ కంప్లీట్ చేయబోతున్నామని చెప్పడానికి సంతోషపడుతున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒరియా ఉపాధ్యాయ సంఘం విశిష్టంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, వైజాగ్ జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి అల్పసంఖ్యాక ఒరియా విద్యార్థులకు సేవలో, అలాగే పాఠశాల నిర్వహణలో, ఉపాధ్యాయుల సంక్షేమంలో అమితంగా కృషి చేస్తూ ఒకే ఒక సంఘం 1983 నుండి 2026 వరకు ఇప్పటి వరకు కూడా అప్రతిహతంగా తన యొక్క విధులు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నది అని చెప్పడానికి గర్వంగా మేము ఫీల్ అవుతున్నాం. ఈ మహాప్రయాణంలో ప్రభుత్వాలు మారినప్పటికీ, ప్రజాప్రతినిధులు మారినప్పటికీ ఆయా ప్రభుత్వాలు ప్రజాప్రతినిధులతో మేము మమేకంగా ఉంటూ, అలాగే మేము మా ప్రతినిధులందరం కూడా ఆయా సమస్యలపైన స్పందిస్తూ మా పాఠశాలల్ని, మా విద్యార్థుల్ని ఇతోధికంగా వారి యొక్క శ్రేయస్సుని కోరుతూ మా పాఠశాలని బలోపేతం చేయడంలో భాగంగా మేము అందరి సహయోగం తీసుకుంటున్నందుకు మేము మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలతో సహా మీ అందరూ కూడా మాకు ఈ అపోట సంఘానికి సహాయపడుతున్నందుకు మరొక్కసారి మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు, నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే బెంగాళ అశోక్ గారు మా యొక్క ఈ మేధా సన్మాన్ కార్యక్రమం, ఈ కార్యక్రమం ప్రతి ఏటా మా పిల్లల్ని గౌరవించడానికి, మా పిల్లల్ని సంస్కరించడానికి, మా బ్రిలియంట్ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, టాప్ అచీవర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఎస్ఎస్సిలో కానీ, ఎన్ఎంఎంఎస్ లో కానీ, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మెరిట్ టెస్ట్ కానీ, అలాగే కాంపిటేటివ్ టెస్ట్ లో కానీ బాగా ప్రతిభ కనబర్చిన పిల్లలందరికీ కూడా మేము ఘనంగా ప్రతి ఏడాది మేము సన్మానం చేస్తున్నాం. ఇది చేయడానికి మేము గర్వపడుతున్నాం. మా అల్పసంఖ్యాక ఒరియా విద్యార్థులు వారి యొక్క అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ కరువైనప్పటికీ మా యొక్క ఉపాధ్యాయులు దాదాపు 185 పాఠశాలల్లో, ప్రైమరీ, అప్పర్ ప్రైమరీ, హై స్కూళ్లలో 185 స్కూల్స్లలో 420 మంది ఉపాధ్యాయులు పనిచేస్తూ ఈరోజు దాదాపు 20,000 మంది విద్యార్థులకు సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈరోజు మనం
మన విద్యార్థులు దాదాపు 150 మంది పిల్లల్ని మనం గౌరవంగా సత్కరించడానికి వారి యొక్క తల్లిదండ్రులను, వారి యొక్క ఉపాధ్యాయులు, వారికి చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయులు, తీర్చిదిద్దిన ఉపాధ్యాయులని కూడా వాళ్ళని ఈ డయాస్ మీదకి తీసుకొచ్చి ఆ మేధని, ఆ బ్రిలియన్స్ ని మనం గౌరవించడానికి, సత్కరించడానికి ఇది ఒక వినూత్నమైన ప్రయోగం 2012 నుండి స్టార్ట్ చేశాం. 2012 నుండి 2026లో మనం 11 సార్లు ఇది చేశాం. ఇది 11th మేధా సన్మాన్ కార్యక్రమం. అదే మాదిరిగా బెందాళం అశోక్ గారు ప్రతి మేధా సన్మాన్ కార్యక్రమానికి వచ్చి, అలాగే గతంలో జరిగిన కంచిలీలో ఆయనకున్న బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల ఆయన ఢిల్లీ ప్రయాణించడం వల్ల రాలేకపోయినా వారు ఎంతో బాధపడి నేను మీ కార్యక్రమానికి రాలేకపోయాను అని చెప్పి మా అందరికీ కూడా మేధా సన్మాన్ అంటే నా కార్యక్రమం, నేను రావాల్సిన కార్యక్రమం, కానీ ఢిల్లీ ప్రయాణించడం వల్ల రాలేకపోయారు. ఆ లోటుని గౌతు శిరీష మేడం గారు భర్తీ చేసి మా పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేశారు కంచిలీలో. ఆవిడ వచ్చి ఆవిడ చేతుల మీదుగా పురస్కారాలు ఇస్తూ మా పిల్లల్ని గౌరవిస్తూ ఎంతో ఇతోధికంగా ప్రోత్సహించినందుకు మేడం గారికి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు కూడా పిలిచిన వెంటనే మన ఎమ్మెల్యే గారు, అలాగే ఎమ్మెల్సీ గాదే శ్రీనివాస నాయుడు గారు, అలాగే గౌరవ డిఓ గారు, డిప్యూటీ డిఓ గారు అందరూ వచ్చినందుకు అందరి యొక్క సమక్షంలో అందరికీ పేరు పేరున ఎంతో సంతోషం తెలియజేస్తున్నాం. గౌరవంగా స్టేజ్ మీదకు, వేదిక పైకు ఆహ్వానిస్తున్నాం. రాజశేఖర్ గారికి ఆహ్వానం తెలియజేస్తాం. జిల్లా సెక్రటరీ కేశవరావు గారికి కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. రవి గారికి కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తాం. గత 2 ఏళ్లుగా ఈ ప్రభుత్వంలో ఆయన మాకు అపోటా సంఘానికి ఆదరించిన తీరు, మాతో మాట్లాడి మాకు సహకరించిన తీరులో కొన్ని విషయాలు మీకు ఇక్కడ ఈ ప్రాంగణంలో మనందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత కొత్త విద్యా విధానంలో భాగంగా మా ఒరియా మీడియం కొనసాగించడంలో మన జిల్లాలో, అలాగే విజయనగరం జిల్లాలో, వైజాగ్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఒరియా మీడియం పాఠశాలలను కొనసాగించే భాగంలో వాటిని ఇంగ్లీష్ మీడియంలోకి మారాల్సిందిగా మన గౌరవ కమిషనర్ గారికి చెప్పినప్పటికీ మనం, మన పిల్లలు, మన తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా ముక్త కంఠంగా మేము ఒరియా చదవడానికి అవకాశం ఇవ్వండి, మా ఈ ఒరియా మీడియంని కొనసాగించడానికి అవకాశం ఇవ్వండి అని కోరారు బలంగా. దాన్ని మనం ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాం. సార్ గౌరవ కమిషనర్ గారితో, గౌరవ సెక్రటరీ గారితో మాట్లాడి ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒరియా మైనారిటీ ఈ ఎడ్యుకేషన్ 1936 ఒరిస్సా ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత నుండి కూడా 1956 ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి కొనసాగుతున్న విద్యాలయాలు ఇవి. ఒడిశాలో తెలుగు పాఠశాలలు కొనసాగుతున్నాయి. ఒడిశాలో తెలుగు భాషలో, తెలుగు మాధ్యమంలో విద్యాలయాలు కొనసాగుతుండేటప్పుడు బోత్ రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశా లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాప్తికి ఒక మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్
1965లో మద్రాసులో జరిగింది. ఆ అకార్డు ప్రాప్తికి మన భాష, మన సంస్కృతి, మన విద్యాలయాలు, మన మాధ్యమం కొనసాగించడానికి వాళ్ళు బోత్ చీఫ్ మినిస్టర్స్ సైన్ చేశారు. ఆ విషయం గౌరవ కమిషనర్ గారికి తెలియజేసి గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి తెలియజేయడం వల్ల గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ గారు ఏమన్నారంటే ఉర్దూ మైనర్ లాంగ్వేజ్, ఒరియా మైనర్ లాంగ్వేజ్, అలాగే తమిళ్ మైనర్ లాంగ్వేజ్ వాటిని పక్కన పెట్టి మిగతా ఎడ్యుకేషన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ అని మనం ఎలా చేయాలనుకుంటే అలా చేసుకోండి అని ఒక మాట చెప్పడం వల్ల ఈ రోజు ఎంటైర్ ఒరియా భాష మాట్లాడే తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులందరూ ప్రభుత్వానికి రుణపడి ఉన్నారని చెప్పడానికి నేను గర్విస్తున్నాను. ఆ ప్రయత్నం బలంగా అశోక్ గారు చేశారు. అశోక్ గారు చేసినటువంటి రెండవ అతిపెద్ద మన ఒరియా భాష, ఒరియా జాతికి ఏమంటే అసెంబ్లీలో 6 minutes మాట్లాడారు. దేని విషయం పట్ల మాట్లాడారంటే ఒరియా భాషలో చదువుతున్న పిల్లల యొక్క శ్రేయస్సు, వారి యొక్క మాధ్యమాన్ని కాపాడుకోవడంలో, ముఖ్యంగా ఐటీడీఏ విద్యాలయాల్లో ఏవైతే మనకు 11 స్కూల్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో 3 ఆశ్రమ విద్యాలయాలు ఉన్నాయి, మిగతా 8 GPS అండర్లో రన్ అయ్యే ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 11 స్కూల్స్ కూడా ఇప్పటివి కావు. సమితి టైం నుండి అప్పటి నుండి కూడా 60 నుండి కూడా మాకు తెలిసిన సమాచారం మేరకు 1960s నుండి ఐటీడీఏలో మన విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఇప్పటికీ దాదాపు 2000 మంది పిల్లలు చదువుతున్నారు. ఈ పిల్లలందరికీ కూడా ఉపాధ్యాయుల నియామకంలో తెలుగు మాధ్యమం, తెలుగులో బోధించే ఉపాధ్యాయులు నియమిస్తూ ఉండడం వల్ల ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఆ భాష, తెలుగు భాష వాళ్ళకి అర్థం కాక పుస్తకాలు ఒరియా అయినప్పటికీ తెలుగులో బోధన జరుగుతుండడం వల్ల అక్కడ మనకు అతిపెద్ద సమస్య ఏర్పడుతుండడం వల్ల మనం ఐటీడీఏ విభాగంలో కన్సర్న్ మంత్రి సంధ్యారాణి మేడం గారికి, అలాగే కమిషనర్ గారికి, అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గారికి టెలిఫోన్ లో తెలియజేసి కమింగ్ డిఎస్సిలో వేకెన్సీ పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి ఐటీడీఏ ప్రాప్తికి ఉన్నటువంటి వేకెన్సీని తీసుకొని వాటిని భర్తీ చేయాలి అని గట్టిగా చెప్పడం వల్ల టెక్నికల్ గా జరిగిన పొరపాటును సరిదిద్దుకొని 6 పోస్టులు ఐటీడీఏలో డిఎస్సిలో షో చేయించినందుకు సార్కి ఒక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఏ విషయమైనా సరే ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి వెళితే మాకు ఆఖరులో పెట్టి అందరితో మాట్లాడి రాత్రి 9 అయినా 10 అయినా అపోటా ప్రతినిధులు బృందావనం దొళాయి భాస్కర్ పాడి వస్తే 10 అయినా సరే ఆఖరులో మీరుండండి, మీతో కూలంకుషంగా మాట్లాడతాను, అన్ని విషయాలు మాట్లాడి మాకు సహకరిస్తున్నందుకు ఎమ్మెల్యే గారికి మళ్ళీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. గౌత శిరీష మేడం గారు గతంలో జరిగిన చిన్న పొరపాటు వల్ల ప్రజల అభిష్టం మేరకు కొరడావడి పాఠశాల, అలాగే హున్నాడి పాఠశాల, ఆ 2 పాఠశాలల్లో ప్రజలు బలంగా కోరుకున్నారు అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్స్, కానీ మ్యాపింగ్ లో అది ప్రైమరీ కాబట్టి ఆ పిల్లలందరూ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ సిరిపురం హై స్కూల్ గాని కృష్ణాపురం హై స్కూల్ కి వెళ్ళడానికి ఎన్నో బాధలు పడి మా పిల్లలు వెళ్ళలేరని ఇంత చెప్పి శిరీష మేడం గారి దగ్గరకు ఒక 10-15 సార్లు 20 సార్లు, అలాగే మా దగ్గరికి కూడా వచ్చిన తర్వాత అశోక్ గారికి ఒక్కసారి చెప్పాము. అశోక్ గారు ఏమన్నారు, మా అక్కగారు కాన్స్టిట్యున్సీ అది మేడం గారికి ఒక్కసారి తెలియజేయండి, నేను కూడా అక్కగారితో మాట్లాడి కలిసి మా ప్రయత్నం చేసి ఆ 2 పాఠశాలని కూడా యూపీ స్కూల్లో దాన్ని భాగంగా చేయడంలో మా ప్రయత్నం చేస్తాము అని. సెషన్స్ జరుగుతున్న క్రమంలో శ్రావణ గారితో మేము టచ్ లో ఉంది. అది అన్ని రకాల ప్రయత్నం మనం అన్ని యూనియన్లు కూడా గట్టిగా కోరుకున్నాయి. అది అన్ని యూనియన్లు అంటే ఏపీటీఎఫ్ అవ్వచ్చు, యూటీఎఫ్ అవ్వచ్చు, పిఆర్టీయూ కావచ్చు, బలంగా అందరం ఒకే కంఠంతో ఒకే స్వరంతో ఆ 2 గ్రామాలకి యూపీ స్కూల్ ఉండాలి. దానికి గతంలో డిఓ గారు చైతన్య గారు కూడా వచ్చి చూసి ఎస్ ఇది డిజైరబుల్ కనుక అది చేయాలి అని చెప్పి లెటర్ రాశారు. గౌరవ కమిషనర్ గారితో
మేడం గారు ప్రత్యేకంగా శిరీష మేడం గారు చొరవ తీసుకొని అశోక్ గారిని తోడు పెట్టుకొని అచ్చెన్నాయుడు గారు ద్వారా చెప్పించి దాన్ని కాపాడినందుకు ఆ 2 విద్యాలయాలు యూపీ స్కూల్లో ఉంచినందుకు ఆ సంబంధిత గ్రామ కొరడాబడి ఉన్నాడి గ్రామస్తులు మీకు రుణపడి ఉంటారని చెప్పడానికి నేను మీ అందరికీ కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇలా ప్రతి విషయంలో pertaining to all the problems, outstanding problems regarding the minor language Oriya విషయంలో మన గౌరవ ప్రతినిధులందరూ కూడా సాదర స్వాగతం తెలియజేస్తూ మా కాన్స్టిట్యూన్సీలో 40% or 50% పిల్లలు ప్రజలు ఒరియా ప్రజలుగా ఉన్నందుకు వారు కూడా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భాగమైనందుకు వారి యొక్క కూడా సేవలు మనం వారందరూ కూడా మీ మీద డిపెండ్ అయినందుకు మరి మీ అందరూ కూడా గౌరవ ప్రతినిధులందరూ కూడా మా పట్ల మీ యొక్క సానుకూల వైఖరికి మళ్ళీ ఒకసారి మరి కొనియాడుతూ ఇదే విధమైనటువంటి చొరవ, ఇదే విధమైనటువంటి సహకారం, ఇదే విధమైనటువంటి ఆప్యాయత, అనురాగం, స్నేహం మా ఒరియా ప్రజల పట్ల మీరు కొనసాగించాలని కోరుతూ అదే విధంగా మేమందరం మీ యొక్క సర్వీస్కు రుణపడి ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తూ మా ఈ అపోటాకు మీరు అందిస్తున్నటువంటి సహాయ సహకారాలకు మళ్ళీ ఒకసారి ముక్త కంఠంతో ప్రభుత్వానికి, ప్రజాప్రతినిధులు గారికి, అలాగే ఎమ్మెల్సీ గారు కూడా ఎవరు ఫోన్ చేసినా వెంటనే శ్రీనివాసులు నాయుడు గారు లిఫ్ట్ చేస్తారు ఫోన్. ఒకవేళ చేయలేకపోతే అక్కడికి 10 నిమిషాలకు ఒక ఫోన్ కాల్ మనకు వస్తుంది. రిటర్న్ కాల్ చేసినటువంటి ఘనత కేవలంగా గాదే శ్రీనివాసులు నాయుడు గారు. శ్రీనివాసులు నాయుడు గారు వెంటనే ఎవరు ఫోన్ చేశారు, నాకు ఈ నెంబర్ నుండి వచ్చింది, మీరెవరు అని అడుగుతారు. మొన్న మేము విజయనగరం వెళ్ళేటప్పుడు తన యొక్క సుపుత్రులు ఆయనకి మేము కార్డు అందించి ఢిల్లీలో సార్ ఉండేటప్పుడు ఫోన్ చేస్తే ఎంతమంది ఫోన్ చేశారు అంతమందికి తిరిగి కాల్ చేశారు. దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు శ్రీనివాసులు నాయుడు గారు. అలాగే శ్రీనివాసులు నాయుడు గారు ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించిన సర్వీస్ రూల్స్ విషయంలో బలంగా గట్టిగా ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నందుకు భగవంతుడు ఆయనకి ఆ శక్తినిచ్చి ఆ కోరిక నెరవేరే విధంగా ఆయనకి ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను. గౌరవ డిఈఓ గారు గత 3 నెలల నుండి ఈ విద్యాలయాలు పరిదర్శించి చూసి విజిట్లు చేసి ఈ ఒరియా మీడియంలో కొనసాగుతున్న బైలింగ్వల్ స్కూల్స్ కానీ ప్యూర్ ఒరియా మీడియం హై స్కూల్స్ కానీ సార్ విజిట్ చేస్తూ మా యొక్క ఈ సర్వీస్ ని, మా ఉపాధ్యాయులు అందిస్తున్న బోధనని సంతృప్తి పడి మాకు సహకరిస్తున్నందుకు గౌరవ విద్యాశాఖ అధికారి వారికి, రవిబాబు గారికి చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే విలియమ్స్ గారు మ్యాన్ ఆఫ్ కూల్, మ్యాన్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ విలియమ్స్ గారు కూడా నేను సార్కి ఇలాగ 2 days నుండి నసబెట్టాను, ఎలాగైనా సరే మీరు రావాలి. నాకు తెలిసి సన్మానానికి, మెగా సన్మాన్ కార్యక్రమానికి గతంలో తిరుమల చైతన్య గారు వచ్చారు, మళ్ళీ రవిబాబు గారు వచ్చారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు విలియమ్స్ గారు వచ్చారు. అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే టైం అవుతున్నందుకు మనకి ఒక కేబీకే ఒరియా కేబీకే ఒక ట్రస్ట్ ఉంది. ఆ ట్రస్ట్ సభ్యులు వచ్చారు. ట్రస్ట్ సభ్యులు మన యొక్క పిల్లలకి వాళ్ళు మన ఆంధ్రప్రదేశానికి చెందిన వాళ్ళు సెటిల్డ్ ఇన్ బెరంపూర్. ఈ కన్ను బిహారీ అనే కేబీకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెట్టినటువంటి కన్ను బాలకృష్ణ బిహారీ, ఆయన యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం కొనియాడాలి. మన పిల్లలకి ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడికి 5,000 చొప్పున, మంచి పొజిషన్ కనబర్చిన వ్యక్తికి 5,000 చొప్పున 25,000 ప్రతి ఏడాది ఆయన మనకి బహుకరిస్తున్నారు. కేబీకే ట్రస్ట్ వల్ల, కేబీకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా బాలకృష్ణ బిహారీ గారికి మళ్ళీ మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. సార్ ఒక లెజెండరీ పర్సన్. ఆయన ఏం చేశారంటే, ఇది నేను కాదు, నా తరువాత, నా తదనంతరం నా పిల్లలు, వారి పిల్లలు, వాళ్ళందరూ ఇదే లెజెండ్ ని కొనసాగిస్తారని చెప్పి ఆ రోజు వారి ఇంట్లో చెప్పి దానికి లెజిట్మెంట్ చేసి, ఆడిట్ చేసి మన అపోటా సంఘానికి అది పూర్తిగా దాడబెట్టారు. ఇది ఇట్ నెవర్ స్టాప్, ఇట్ విల్ కంటిన్యూ ఫర్ ఎవర్ అప్ టు ద అపోటా సర్వైవ్స్. అపోటా ఉన్నంత వరకు కూడా ఆ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నుండి మన పిల్లలకి ఆ అనుదానం అందుతూనే ఉంటుంది. దానికి మళ్ళీ కేబీకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆర్గనైజర్ అండ్ ఫౌండర్ బాలకృష్ణ బిహారీ గారికి మా అపోటా సంఘం తరఫున
నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే సత్యనారాయణ పాడి గారు, ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా నాకు సంబంధం లేదు, నేను మాత్రం ఈ ఒరియా మైనారిటీ ప్రజల యొక్క ప్రతినిధిని అని చెప్పడానికి, నాట్ కన్సర్న్ విత్ ఎనీ గవర్నమెంట్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద స్టేట్, బట్ సత్యనారాయణ పాడి గారి ఎవ్రీ కార్యక్రమానికి ఆయన ఉంటారు. సో ఆయన ఇప్పటికీ 2005 నుండి 2015-26 వరకు మనం సత్యనారాయణ పాడి గారి యొక్క సర్వీసును మనం తీసుకుంటున్నాం. సార్ ఎప్పుడు పిలిచినా ఎస్ ఐ యామ్ విత్ యూ, ఆయన సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మాతో విజయవాడ కానీ అప్పట్లో హైదరాబాద్ లో ఉండేటప్పుడు హైదరాబాద్ కానీ మాతో మమైకమై హిందీ ఇష్యూతో పోరాటంలో దాదాపు 1 నెలల తరబడి ఆయన సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి సత్యనారాయణ పాడి గారు మా అపోటా సంఘంతో అనుసంధితంగా ఉన్నారు కనుక ఆయనకి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను. మరి అదేవిధంగా డాక్టర్ వనమాడి పాణిగ్రాహి ప్రొఫెసర్ ఒరియా విభాగం కలికోట కాలేజ్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి వచ్చారు. ఆయన దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ టైం దట్ హీ అటెండెడ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. నేను ఆయనకి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆయన వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉత్కళ సమ్మేళని నుండి మనం ప్రతి ఏడాది మనం దాదాపు 130 మంది ఉపాధ్యాయులని మనం వాళ్ళకి 4,000-5,000 రూపాయల పారితోషికంతో మన విద్యాలయాలలో వాళ్ళ యొక్క సేవలను మనం వినియోగిస్తున్నాం సిన్స్ 30 years. ఈ ఏడాది కూడా దాన్ని కొన్ని టెక్నికల్ కారణాల వల్ల దాదాపు మన పిల్లలకి 3 ఏళ్ల నుండి కూడా 4,000 చొప్పున పారితోషికం 1 కోటి రూపాయలు ఒరిస్సా గవర్నమెంట్ ఇంకా పెండింగ్ లో పెట్టింది. అది త్వరగా క్లియర్ అవబోతుంది. దాని తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడంలో అపోటా ఇతోధికంగా కృషి చేసి విత్ ఒరిస్సా గవర్నమెంట్ వాళ్ళతో మాట్లాడి మన విద్యాలయాలలో సుమారు 130 మంది హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సనల్ ని వారి యొక్క సేవల్ని ఎక్కడెక్కడే వేకెన్సీ ఉందో అక్కడక్కడ వారిని ఉపయోగించుకుంటూ ప్రైమరీ అప్పర్ ప్రైమరీ హై స్కూల్స్ లో వారి యొక్క సేవలు అందించడంలో ఒరిస్సా గవర్నమెంట్ కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరీ ముఖ్యంగా టైం అవుతుంది కనుక ఇప్పుడు మా యొక్క ఉపాధ్యాయులు గత 2 ఏళ్లలో చాలా మంది మన ఉపాధ్యాయులు వారు గతించడం జరిగింది. వారు అమరాత్మ శ్రీ మదన్ మోహన్ పత్ర, అమరాత్మ శ్రీ మర్కండ్ బిషోయి, అమరాత్మ శ్రీ దండాసి రావులో, అమరాత్మ శ్రీమతి మాళతి మచ్చి, అమరాత్మ శ్రీ త్రినాథ్ పట్నాయక్, అమరాత్మ శ్రీ గౌరచంద్ర రావులో. విప్పు గారు, స్థానిక శాసనసభ్యులు, మా మిత్రులు అయినటువంటి గారికి, అదేవిధంగా ఎంఈఓ మందస లక్ష్మణరావు గారు, భాస్కర్రావు గారు, మరి అపోటా అధ్యక్షులు సోదరులు భాస్కర్ పాడి గారికి, జనరల్ సెక్రటరీ గారు అయినటువంటి డోలాయ్ గారికి, మరియు వేదిక అందించినటువంటి తదితర పెద్దలు అందరికీ పేరు పెద్ద ముఖ్యంగా నాతో పాటు ఈరోజు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి బీఆర్టీయూ రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షులు రాజశేఖర్ గారు, మరి రాష్ట్ర అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు రవికుమార్ గారు, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు మరియు కేశవ గారు, ఇంకా వేదిక తదితర పెద్దలందరికీ పేరు పేరున ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మరి ఒరియాకి సంబంధించి ఎవరైతే కష్టమైన సబ్జెక్ట్ చాలా ఇబ్బందులు కూడా విద్యార్థులకు కష్టం లేకుండా విద్యార్థులకు నష్టం లేకుండా తమ విధులు నిర్వర్తిస్తూ ఇక్కడ ఆశీర్వాదపడి నా కుటుంబ సభ్యులైన సోదరిమణులు అందరికీ మరియు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అహర్నిశలు కృషి చేసినటువంటి పెద్దలకు నా ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ముందుగా వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ కూడా నేను సభాముఖంగా మనం చేసుకుంటాను. మరి ప్రధానంగా మరి ఒరియాకు సంబంధించి టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మరి పిల్లలకు అందించిన విషయంలో కానీ మరి ఆ లాంగ్వేజ్ విషయంలో టీచర్ బోధించే టీచర్ విషయంలో మరి పిల్లలు తప్పుకున్నారు కదా అని చెప్పి తెలుగు టీచర్స్ తో బోధించే విషయంలో కానీ ఇటువంటి ఇబ్బందులన్నీ కూడా మనకు ఉన్నాయి. తప్పనిసరిగా మరి ప్రీతమ విద్యాశాఖ మంత్రి వర్యులు మరి నారా లోకేష్ గారి దృష్టికి మరి మేము అందరం కూడా తీసుకుని వెళ్ళి రాబోయే రోజుల్లో తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే నా ఉత్తరాంధ్ర నియోజకవర్గంలో ప్రత్యేకించి ఒరియా లాంగ్వేజ్ అనేది నాకు చాలా భారమైన బాధ్యత అయినటువంటి, ఎందుకంటే ఎక్కువగా దీనికి సంబంధించి ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి మరి మేము రేపు అసెంబ్లీ సమావేశాలు
శాసనమండలి సమావేశాలు 11వ తారీఖు నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి కాబట్టి మరి తప్పనిసరిగా మేము ప్రత్యేకంగా మా ముగ్గురికి ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఒరియా లాంగ్వేజ్ ని ఏ రకంగా పిల్లలకు ఇబ్బంది లేకుండా మరి మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అనే విషయం పైన మీరు ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ అంశాలన్నింటినీ కూడా మరి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి అందులో ఒకటిగా మీకు క్లియర్ అయినట్టుగా మీరు ఇంకా బాగా ఎఫెక్టివ్ గా ఆ పిల్లల భవిష్యత్తుని నిర్వహించినట్టుగా నేను కృషి చేస్తానని ఈ సందర్భంగా మీకు నేను మనం చేసుకుంటున్నాను. మరి ప్రధానంగా ఒరియాకి సంబంధించి జేఎల్స్ గా వెళ్ళడానికి అంటే 10th క్లాస్ వరకు మనం కొంతవరకు ఏదో రకంగా బాధపడుతున్నాం. కానీ పిల్లవాడు ఇంటర్మీడియట్ వచ్చాక తెలుగు మీడియం వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. దానికి కారణం ఒరియా లెక్చరర్స్ లేకపోవడం. కాబట్టి తప్పనిసరిగా కాలేజీ కూడా ఒరియా పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని కాలేజీలు పెట్టి అక్కడ ఈ ఒరియా టీచర్స్ ప్రమోషన్స్ ఎలిజిబిలిటీ గా చేసి చేయడం కోసం నా ముందు కృషి చేస్తానని ఈ సందర్భంగా మీకు నేను మనం చేస్తున్నాను. మరి అదేవిధంగా ప్రభుత్వ పరంగా ఇంకా మనకు ఏ సహకారాలు కావాలో మీరు లిస్టులో రాసిచ్చారు, రిప్రజెంటేషన్ మరి పెద్దలందరూ కూడా ఇచ్చారు. కాబట్టి ప్రతి అంశం కూడా నేను పెద్దలతో కలిసి ప్రభుత్వ దృష్టి తీసుకెళ్లి మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అదేవిధంగా మన ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ గారికి వారు కూడా ఏదో వినూత్నం చేస్తారని తప్పన వ్యక్తి కాబట్టి ఈ ఒరియాకు సంబంధించి మనకున్న ప్రాబ్లం గురించి వారికి చెప్తాను. ఇతర రాష్ట్రాల్లో కన్నడ రకరకాలు ఉంటాయి, కానీ మాకైతే పెట్టిన ఒరియా తప్ప ఇంకొక లాంగ్వేజ్ మాకు ఇబ్బంది లేదు. ఇదే కాబట్టి ఉన్నది ఇదే కాబట్టి దీనికి సంబంధించి మా వంతు కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాను. మరి ప్రభుత్వ పరంగా మనకు రావాల్సినటువంటి సర్వీస్ రూల్స్ ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు సానుకూలంగానే స్పందించారు. త్వరలోనే అవి కూడా రావడం కోసం అంటే వచ్చే అన్నింటిలో అవన్నీ కూడా రావడం కోసం నేను కృషి చేసి మీకు కూడా అందులో భాగస్వామ్యం కల్పించి మీకు కూడా అడగతగ్గ పదోన్నతి పొందేటట్టుగా కృషి చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు మనం చేస్తున్నాను. మరి ప్రత్యేకించి గతంలో ఈ రేషనలైజేషన్ జరిగేటప్పుడు ఒరియా టీచర్స్ కూడా రేషనలైజేషన్ పెడితే మరి పెద్దలు ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ ప్రకారంగా మరి మా పెద్దలతో కలిసి వాళ్ళకి మినహాయించి ఒరియా టీచర్లు ఎక్కడ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా రేషనలైజేషన్ లో లేకుండా చేసి మరి మిమ్మల్ని కొంతవరకు కాపాడుకున్నాం. కానీ అలా కాకుండా ఒరియా టీచర్స్ సంబంధించిన ప్రత్యేక విధానాన్ని తీసుకుని వచ్చి మీకు న్యాయం చేయడం కోసం ఆ ఒరియా మీదే ఆధారపడిన పిల్లలకి మరి డ్రాప్ అవుట్స్ కాకుండా చూడటం కోసం మరి కృషి చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ ప్రభుత్వ పరంగా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు తెలియపరిచారు. మేము రాష్ట్రంలో ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల మరి ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగులందరికీ కూడా బకాయిలు ప్రభుత్వం ఉన్నది, గత ప్రభుత్వం నుంచి కూడా అవి కొనసాగుతున్నాయి. కాబట్టి ఒకేసారి ఇవ్వడం అంటే కుదరదు కాబట్టి మేము ఒకటి దశల వారీగా ఆ బకాయిలన్నీ కూడా క్లీన్ చేస్తామని చెప్పారు. చెప్పినట్టుగానే ఉగాదికి మొన్న జరిగినటువంటి దీపావళికి ఒక డిఏ ఇచ్చారు. మళ్ళీ మన సంక్రాంతికి మరి సిపిఎస్ ఎంప్లాయీస్ కానీ రిటైర్మెంట్ పెద్దలకు కానీ ఎరియర్స్ వచ్చినట్టుగా వారికి కూడా అన్ని కూడా చేశారు. మన రాబోయే ఉగాదికి కూడా మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా మనకు వచ్చినట్టుగా అంటే 3 నెలలకి ఒక పార్ట్ కింద మనకున్న బకాయిలన్నీ కూడా అతి త్వరలో క్లీన్ చేయడానికి ప్రభుత్వం మరి మన అందరూ రిప్రజెంటేషన్ మేరకు దశల వారీగా చేస్తారు. కాబట్టి మరి మీకు రావాల్సినటువంటి ఈఎల్స్ కానీ లేకపోతే ఇతర పిఆర్సీస్ ఏరియాస్ కానీ కొత్త పిఆర్సీ అయ్యారు కానీ ఇవన్నీ కూడా త్వరలోనే ఒకటిగా వస్తాయని మీకు అందిస్తామని ఈ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మీ ఎమ్మెల్సీగా మీ ప్రతినిధిగా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటానని ఈ సందర్భంగా మీకు నేను మనం చేసుకుంటున్నాను. మరి ఒరియా లాంగ్వేజ్ ఉత్తరాంధ్ర నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీగా నాలో భాగమని ఈ సందర్భంగా మీకు నేను మనం చేసుకుంటూ మీరు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా ఎప్పుడు ఏ అవసరం ఉన్నా నా వంతు సహాయ సహకారాలు మీకు అందించి మీరు అందరినీ కూడా నేను ముందుకి తీసుకెళ్ళడానికి కృషి చేస్తానని. అలాగే ఒరియా టీచర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ కూడా ఇప్పుడు లేవు. దానివల్ల ఉన్నవాళ్ళే ఉన్నారు తప్ప కొత్త టీచర్స్ రావడానికి అవకాశాలు కూడా తక్కువగా ఉన్నాయి. కాబట్టి దానికోసం కూడా ఒక సెంటర్ పెట్టి ఈ ఒరియా లాంగ్వేజ్ దక్కించుకోవడం కోసం ఒరియా మీద ఆధారపడిన పిల్లలు డ్రాప్ అవుట్స్ కాకుండా వాళ్ళు ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కోసం మరి విప్పు గారు అక్షర్ బాబు అదేవిధంగా మా సిస్టర్ మేడం గారు శిరీష మేడం గారు నేను అందరం కూడా ప్రభుత్వం తీసుకుని వెళ్ళి మీకు ఏ రకంగా మేము చేయాలి విద్యార్థులు ఏ రకంగా కాపాడుకోవాలి అంశాలపైన తోడుగా అండగా నేడుగా ఉంటామని మనం చేసుకుంటూ మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చి మమ్మల్ని కూడా ఈ వార్షికోత్సవంలో పాల్పంచుకునే అవకాశం ఇచ్చిన మీకు నేను చక్కని డిసిప్లిన్ గా నేను చక్కని పండుగ వాతావరణంలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు మరి అప్పటి సభ్యులందరినీ కూడా పేరు పేరున ఉదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. కాలేజీల్లో ఒరియా మీడియం పిల్లలు చదువుతున్నారు. ఆ 13 కాలేజీల్లో చదువుతున్న ఒరియా మీడియం పిల్లలు వాళ్ళు సైన్స్ సబ్జెక్టులో కానీ సోషల్ స్టడీ సబ్జెక్టులో కానీ గ్రూప్ సబ్జెక్టులలో వాళ్ళకి బోధించడానికి కన్సర్న్ ఒరియా మీడియంలో లెక్చరర్స్ లేరు కనుక ఆ గ్రూప్ సబ్జెక్టులు బోధించడానికి ఒరియా లెక్చరర్ పోస్టులు మనం క్రియేట్ చేయగలిగితే అప్పుడు మన పిల్లలందరూ కూడా ఒరియా మీడియంలోనే బోధన
వాళ్ళు వింటారు. ఒరియా మీడియంలోనే వాళ్ళు పరీక్షలు రాస్తున్నారు. వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్గా ఇంటర్మీడియట్ +2 క్లాసెస్ బ్రహ్మాండంగా కొనసాగుతాయి అనడానికి నా యొక్క కైండ్ రిక్వెస్ట్ సార్. దీన్ని గవర్నమెంట్కి మీరు రిప్రజెంట్ చేసి ఈ 13 కాలేజీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో గ్రూప్ సబ్జెక్టులో బోధనకు కన్సర్న్ ఒరియా మీడియంలో లెక్చరర్ పోస్టులు ఎయిదర్ ఇన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఆర్ అవుట్ సోర్సింగ్ బేసిస్ లో ఇవ్వగలిగినా కూడా మన పిల్లలు అందరూ కృతకృతులు అవుతారని చెప్పడానికి నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను. అలాగే ఒక్క నిమిషం మా సత్యనారాయణ పాడి గారు ఒక్క మినిట్ మాట్లాడతారు. మరి దాని తర్వాత శ్రీయుతులు మన ప్రకాష్ గారు మన ఈయన మాట్లాడతారు, మన అశోక్ గారు మాట్లాడతారు. জয় জগন্নাথ। উপস্থিত ওড়িয়া ভদ্রমন্ডলী, মন্দুসা শিক্ষক সংঘ, আন্ধ্রপ্রদেশ ওড়িয়া টিচর শিক্ষক সংঘ এবং মঞ্চাসীন থিবা আজির প্রিয় অশোক বাবু, শিরিষা ম্যাডাম, मोर बहुत दिन परिचित श्रीनिवास नायडू, डीओ, डेपुटी डीओ एवं मुंचासीर समस्त भद्र व्यक्ति को मोर सादर प्रणाम। कथा कौन कि डी एमएलए पड़ेगा उतारो मो कथा प्रयोजन नहीं से बाध्य गोटे मिनट कथा आम भास्कर बाबू को बहुत धन्यवाद। उच्च हाँपाई तोर देवे आशा उच्च कर निज मातृभाषा यहाँ पासुजन एवं तेलुगु निपुण कर ముఖ్యంగా ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలకి, ఎమ్మెల్సీ గారికి, డిఓ గారికి, డిప్యూటీఓ గారికి తెలియవలసింది ఏంటంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రం పుట్టింది 1956లో, ఒరిస్సా రాష్ట్రం పుట్టింది 1936. 36, 56 పెద్ద డిఫరెన్స్ కాదు, కానీ మేము భారతదేశంలోనే ఉన్నాం. ఒకప్పుడు ఒరిస్సాలో ఉన్నాం, తర్వాత ఆంధ్రాకి వచ్చాం. వివక్ష అనేది తగదు భాష ప్రేమగా అని నా మనవి. గతంలో 100 సంవత్సరాల నుండి మా పిల్లలు ఒరియా, హిందీ, ఇంగ్లీష్ చదువుతుండేవారు. గత ప్రభుత్వం మేము ఎంత విన్నవించుకున్నా ఒరియా పిల్లలకి హిందీ తీసి తెలుగు పెట్టారు. మేము ఇప్పటికీ చెప్తాం, అయ్యా మేము ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నాం, తెలుగు చదువుతాం, మాకు ఆ 100 మార్కులు 50 మార్కులు హిందీ, 50 మార్కులు తెలుగు చేయమని గత ప్రభుత్వం, ముందు ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు ప్రభుత్వం నిర్వహించుకుంటాం. ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు. దయచేసి దాని మీద దృష్టి సారించండి. నేను ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలను కోరుకుంటున్నాను. 2, ముఖ్యంగా ఐటీడీఏ మందసా మండలంలో లెక్క వేసుకుంటే తెలుగు కన్నా ఒరియా పీపుల్ ఓటర్స్ ఎక్కువ. అటువంటి ఏరియాలో గత 20-30 గ్రామాలు ఉన్నాయి, 11 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఒరియా స్కూల్స్ లో తెలుగు టీచరు డబ్బులు తీసుకొని చదువు అతను చెప్పలేక ఒరియా పిల్లలకు అర్థమవక గవర్నమెంట్ సొమ్ము ఎటుపోతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి. తను సిఆర్టీగా, తెలుగు సిఆర్టీగా ఒరియా స్కూల్లో అపాయింట్మెంట్ అయితే నెలవారీ జీతం తీసుకొని జైల్లో పడుకుంటున్నాడు టీచరు. పిల్లలకు భవిష్యత్తు పోతుంది. కానీ దీనికి ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాం మన ఎమ్మెల్యే అశోక్ బాబు గారికి. ఎస్టీ మంత్రి దగ్గరికి పట్టుకెళ్లారు, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారి దగ్గరికి పట్టుకెళ్లారు, మాకు కలెక్టర్ దగ్గరికి కూడా నా మాట నుంచి పట్టుకెళ్లారు. కలెక్టర్ గారు ఇంటర్న్ పిఓ గారికి చెప్పారు. కానీ ప్రాబ్లం మాకు సాల్వ్ అవ్వట్లేదు. నేను ఎమ్మెల్యే గారికి, వాళ్ళ నాన్నగారితో, శిరీషమ్మ నాన్నగారితో పనిచేసిన అనుభవం నాకుంది. మా పిల్లలే. కానీ నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, మనం వెళ్ళామా, అసెంబ్లీలో అడిగామా, ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పామా, ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారికి చెప్పామని కాదు. ఏ రోజు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయితే ఆ రోజు తప్పకుండా మీ గౌరవిస్తారని నేను ఆశిస్తూ, గతంలో అసెంబ్లీలో 2 నిమిషాలు మీరు మాట్లాడినందుకు ఇచ్చాపురంలో ఒరియా వాళ్ళు సన్మానం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. మర్చిపోకుండా మరొక్కసారి దీని మీద దృష్టి సారించి, ముఖ్యంగా డిఓ గారికి ఒక్క మనవి, మీకు ప్రభుత్వ రూల్స్ నామ్స్ పక్కన పెట్టి, ముఖ్యంగా ఐటీడీఏ పాఠశాలల్లో, అందులో గర్ల్స్ హై స్కూల్లో 50 సంవత్సరాలు నిండకుండా మగవాడికి టీచర్గా వేయకూడదన్న రూల్స్ నామ్స్ ఉన్నా 50కి ముందే ఎస్టీ గర్ల్స్ హై స్కూల్లో మీరు ఉపాధ్యాయుని నియమించడం అది పద్ధతిగా కాదు. కాబట్టి మరొక్కసారి దాని మీద ఐటీడీఏ పిఓ
ఐటీడీఏ డీడీ అంటారు. ఐటీడీఏ డీడీ గారు కదా అండర్ ది డిఓ అండ్ కలెక్టర్. ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా దాన్ని తప్పకుండా ఇప్పుడే నేను పక్క నుండి అంకుల్ నేను ఈసారి మీ టీచర్స్ తీసుకెళ్లి డైరెక్టర్ లోకేష్ గారితో మాట్లాడి మీ సమస్యను పరిష్కరిస్తామన్నందుకు అతనికి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి జగన్నాథ స్వామి ఇద్దరు ఆశీస్సులు అందించాలని ఆశిస్తూ మా ఒరియా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో సుమారు 4 నుండి 5 లక్షల మంది ఒరియా నివాసులు ఉన్నారు. 40 జాతులు బ్రాహ్మణుల నుండి హరిజనుల వరకు లెక్కేసుకుంటే పొందర తెల్లి ద్రౌడ ఒరియా అన్ని కలిపితే 40 జాతులు ఉన్నాయి. మనమందరం కలిసిమెలిసి హ్యాపీగా 100 ఏళ్ళ నుండి ఉన్నాం. అటువంటి సమస్యలు దృష్టిలో పెట్టుకొని రాజశేఖరం గారు మీరు కూడా మరి నాయకులు కాబట్టి మీరందరూ కృషి చేసి ఒరియా వాళ్ళకి ఇంతకుముందు ఎలా జరిగిందో భవిష్యత్తు కూడా జరగాలని మీరందరూ చర్య తీసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అప్పూట సంఘ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అందిస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. జై సెక్షన్ ప్రెసిడెంట్ సత్యనారాయణపాడి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. సమస్యలు ఉన్నాయి, వాటికి మనం రిప్రజెంట్ చేస్తూనే ఉన్నాము. కొన్ని సమస్యలు అలాగా కొద్దిగా తీరుతున్నాయి. ప్రస్తుతం 2 ఏళ్ల ప్రభుత్వంలో చాలా వరకు ఎమ్మెల్యే గారి చొరవతో మేడం గారి చొరవతో కొన్ని సమస్యలు మనకు తీరింది. ఇక కమింగ్ డిఎస్సిలో ఐటీడీఏకి సంబంధించినటువంటి అన్ని వేకెన్సీ పోస్టులు కూడా డిఎస్సిలో నోటిఫికేషన్ జరిగితే అది ఒరియా మీడియం పోస్టులు కనుక అవి ఎప్పటి నుండో శాంక్షన్ అయిన పోస్టులు, వాటిని మన సిఆర్టీ తోలిపోకుండా రెగ్యులర్ బేసిస్ లో డిఎస్సిలో వాటిని నోటిఫై చేస్తే కనుక మన పిల్లలందరూ కూడా దాంట్లో నియుక్తులు అవుతారు. చక్కగా ఒక 30 ఏళ్ళు సర్వీస్ చేస్తూ ఆ స్కూల్స్ బలపడతాయి, బాగుపడతాయని చెప్పి మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక విన్నపం. కమింగ్ డిఎస్సిలో ఐటీడీఏ పైన ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని నేను వినయపూర్వకంగా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను, ఎమ్మెల్యే గారిని కోరుతున్నాను, మేడం గారిని కోరుతున్నాను, ఎమ్మెల్సీ గారిని కోరుతున్నాను. ఇది మాకు పెద్ద ఛాలెంజ్గా ఉంది సార్. ఇది ఐటీడీఏని ప్రక్షాళించండి, మా ఒరియా మీడియం 11 స్కూళ్లను కాపాడండి. అలాగే గౌరవ డిఓ గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత అశోక్ గారు మాట్లాడతారు, తర్వాత మేడం గారు మాట్లాడతారు. 2 నిమిషాలు, 2 minutes. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒరియా టీచర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు 11వ మేధా సన్మాన్ కార్యక్రమానికి చేసిన వేదిక మీద ఉన్న అతిరథ మహారథులకు, వేదిక ముందున్న ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులు తీసుకొచ్చిన తల్లిదండ్రులందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే యాక్చువల్గా స్టేజ్ మీద ఉన్న అవార్డును చూస్తే చాలా ముచ్చటగా ఉంది. ఆ అవార్డు తీసుకోవడానికి వచ్చిన విద్యార్థులందరికీ కూడా ఆశీస్సులు అందజేస్తూ, పెద్దలు చాలామంది మాట్లాడారు, కానీ నాకు కొన్ని తట్టుబాట్లు ఉన్నాయి మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే యాజ్ ఎ ఉద్యోగస్తులుగా నా లిమిటేషన్స్ నేను దాటి మాట్లాడకూడదు కాబట్టి మాకు కూడా కొన్ని రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ప్రాపర్ ఛానల్లో అధికారుల ద్వారా, మా పైన అధికారుల ద్వారా ప్రభుత్వం దృష్టిలోకి తీసుకెళ్లే విధంగా చర్య తీసుకుంటామని కోరుకుంటూ, ఇందాక చెప్పారు మన భాస్కర్ రావు గారు, గత సంవత్సరం జరిగిన బదిలీల్లో పడడబడి హొన్నాలి స్కూల్స్ గురించి. కానీ నేను జాయిన్ అయిన 3 నెలల కాలంలో పలాస ఎమ్మెల్యే గారు ఇంచుమించు నాకు ఒక 10 times ఫోన్ చేసి ఉంటారు. డిఓ గారు, నేను ఈ సమస్య చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, హొన్నాలి అండ్ పడడబడి స్కూల్స్కి వెళ్ళడానికి విద్యార్థులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించాలని అడిగితే మేడం గారు మేము మాట్లాడిన బయటికి చెప్పకూడదు, కానీ చాలా చొరవ తీసుకొని విత్-ఇన్ 1 weekలో సమస్య స్టేట్లో సాల్వ్ చేశారు. బయటికి చెప్పారు లేదో నాకైతే తెలియదు, కానీ నాకైతే అంటే అక్టోబర్ నవంబర్ కాలంలో సుమారు ఒక 10 times మాట్లాడుకుంటారు ఈ ఇష్యూ గురించి. ఎందుకంటే పాలసీ మ్యాటర్స్ మీద నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి,
ఆ సమస్యలను ఒకరు నొప్పించకూడదు, మరొకరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా మరి ఈ సమస్యని మేడం గారు మా దృష్టిలో పెట్టినా మేడం గారు కూడా దాన్ని సౌహృదంతో అర్థం చేసుకొని ఎవరితో మాట్లాడితే ఈ సమస్య క్లోజ్ అవుద్దు వారితోనే మాట్లాడి అక్కడ నుండి క్లోజ్ చేయించారు. దానికి మాత్రం డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కూడా మేడం గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. అలాగే ఉపాధ్యాయుల నియామకాల గురించి కూడా చెప్తున్నారు. అంటే కొంతమంది చేస్తారు, కొంతమంది చూస్తామంటారు. చేసేవారు చెప్పరు, చూస్తామన్నవారు చాలా మాట్లాడతారు. ఆ విషయంలో ప్రభుత్వ విప్ గారు కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. ఎందుచేతంటే నేను ఎవరో సార్కి తెలియదు, నేను ఇన్ఛార్జ్లో ఉన్న ఆర్డర్స్ కూడా అప్పుడే వచ్చే డిఎస్సి గురించి ఒకటే అన్నారు, డిఓ గారు ట్రాన్స్ఫర్లో అందరూ మా ఏరియా నుండి వెళ్ళిపోతున్నారు సార్, కనీసం మా ఏరియా గురించి చూడండి, మా పిల్లలు కూడా మంచిగా చదువుకోవాలన్నాయి. డిఎస్సిలో మనం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన పోస్టుల్లో సుమారు 45% ఈ 2 నియోజకవర్గాలకు ఇవ్వడం జరిగింది. సుమారు 226 మంది టీచర్స్ని ఈ సోంపేట అండ్ ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గానికి ఇవ్వడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆ సార్ మీ దృష్టిలో తీసుకొచ్చారో లేదో తెలియదు, కానీ ఎంత చేసినప్పటికీ కూడా ఒక 2 స్కూల్స్లో డిఓ గారు ఇబ్బంది పడుతున్నాం, మా పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఏం చేద్దామంటే కొద్దిగా ఆలోచించి కొద్దిగా టైం ఇవ్వండి అంటే టైం కూడా నాకు టైం ఇచ్చారు, సార్ కూడా అంతే సమయంతో ఉన్నారు. ఇచ్చిన తర్వాత అవకాశాన్ని బట్టి ఆ స్కూల్ కూడా టీచర్లు పంపించారు. వెళ్ళిన టీచర్స్ కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నామన్నారు, కానీ ఇబ్బంది కాదు. అల్టిమేట్గా మనం ఏం చెప్పినా విద్యార్థులకే చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎంఈఓస్ ద్వారా ఆ విషయాన్ని ఆ టీచర్లు చేస్తే ఆ టీచర్లు కూడా పెద్ద మనసు ఈ రోజు కూడా స్కూల్స్కి వెళ్తున్నారు, పిల్లలు పాఠాలు చెప్తున్నారు, వారి పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇక పాలసీ మ్యాటర్స్ అంటారా, ఇందాక చెప్పాను నా పరిధిలో ఎంతవరకు ఉంటే అంతవరకు. అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో మనం విద్యా వాలంటీర్స్ని కూడా వేసుకోమని అకాడమిక్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ని అక్కడ కూడా మరి చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదో తెలియదు, కానీ మన వాలంటీర్స్ ఇస్తామంటే క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ లేకపోవడం వల్ల మనం ఒక 12 మందిని ఇవ్వలేకపోయాం. మరి దానికి డిపార్ట్మెంట్ పరంగా చింతించడం తప్ప నేనైతే ఏమి చేయలేదు, అది ఒక పరిస్థితి. కానీ దాని మీద కూడా గౌరవ విప్ గారు కూడా అడిగారు, డిఓ గారు మనం ఏమైనా చేయగలమంటే రూల్స్ కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి సార్ అంటే ఏమైనా మనకి అవకాశం వస్తే దాని మీద కూడా మేమైతే చర్య తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మనం అనుకుంటాం పాలసీ మాటలు కాదు, మనం టెక్స్ట్ బుక్స్ని కూడా బైలింగ్వల్లో ప్రింట్ చేసి పాఠశాలకు ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో మనం అసెస్మెంట్ సర్వే చేస్తూ బుక్స్ను కూడా ఒరియా మీడియంలో ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అలాగే సర్వే కూడా ఒరియా మీడియంలో చేయగలుగుతున్నాం. అంటే అందిన ఫలాలు మీకు అందుతున్నాయి అంటే విద్యాశాఖ పరంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రతి కార్యక్రమాలు కూడా విద్యార్థికి చేరే రకంగా విద్యాశాఖ మీకు ఎప్పుడు కూడా ఎల్లవేళ అందుబాటులో ఉంటుందని అనుకుంటూ, అలాగే ఈ సన్మాన్ కార్యక్రమంలో వివిధ స్థాయిలో గెలుపొందిన విద్యార్థులందరూ కూడా భవిష్యత్తులో ఈ కార్యక్రమం కాదు ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ను కూడా నిరూపించుకుంటూ భవిష్యత్తులో వాళ్ళు వారు అనుకున్న పొజిషన్లో నిలబడాలి, వారు అనుకున్న స్థాయిలో చేరాలని కోరుకుంటూ ఇలాంటి మంచి మైనర్ మీడియా అంటారు, నాటే మైనర్ మీడియా, ఇది కూడా మేజర్ మీడియా, కాకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండడం వల్ల మైనర్ మీడియా అయింది తప్ప మైనర్ మీడియా కాదు. మనకి త్రిభాషా సూత్రం ఉంది. త్రిభాషా సూత్రంలో ఏ కార్యక్రమం అయినా సరే మాతృభాష మొదటి భాష కాబట్టి ఎక్కడా కూడా మిమ్మల్ని ఎవరు తప్పు చేస్తున్నారని అనుకోవద్దు. మీరు కూడా మాతో సమానమే, మా అందరిలో ఒకరు. విద్యాశాఖలో ప్రత్యేకంగా చెప్పేది ఏ ఒక్కరిని మేము కూడా ఎక్కడ కూడా తక్కువ చేయము. అలాంటి పరిస్థితులు మీకు ఎదురైతే మా దృష్టిలోకి తీసుకొస్తే దాన్ని ఎలాగ ఓవర్కమ్ చేయాలి, దానికి ఏ రకంగా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేయాలన్నది కూడా విద్యాశాఖ పరంగా చేస్తామని అనుకుంటూ ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని భాగస్వామ్యం చేసినందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. మనకున్నటువంటి సార్ మరొక విషయం సార్, మనకున్నటువంటి నియమ నిబంధనలకు లోబడి కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే ఇక్కడ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ చట్టం 3 మనం చూడాలి.
రూల్ అతిక్రమిస్తే చట్టం ఒప్పుకోదు, చట్టం దాటి వెళ్ళి రూల్స్ని అతిక్రమిద్దామంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ నియోజకవర్గాలు అంటే మన సోంపేట అండ్ సోంపేట, పాతపట్నం, ఇచ్చాపురం నియోజకవర్గాల్లో ఒడియా సబ్జెక్టు సంబంధించి కొంతమంది వాలంటీర్స్ని కూడా ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు నియమించారు. అంటే విద్య పట్ల వాళ్ళకున్నటువంటి గౌరవం అవనండి, ప్రేమ అవనండి, అభిమానం అవనండి, లేకపోతే మనము సంపాదించిన దాంట్లో ఎవరు ఊరిన డబ్బులు ఎవరు, కానీ మన భాష మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో వారు సొంత డబ్బులతో ప్రభుత్వ సహాయం చేస్తున్నప్పటికీ ఆ సహాయంలో ఇంకా లోటుపాట్లు ఉన్న సందర్భాన్ని వారు కనుక్కొని వాలంటీర్లు అపాయింట్ చేసి వాలంటీర్స్ ప్రతి నెల కూడా అంటే చేసిన దానం చెప్పకుండా గుప్త దానం చేస్తున్నటువంటి ఆ ఒడియా మీడియంలో బ్యాక్ ఎండ్లో ఉండి సహాయం చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జిల్లా విద్యాశాఖ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే భవిష్యత్తులో కూడా మన విద్యార్థులకు మన పిల్లలకు కూడా అదే సహాయ సహకారాలు అందించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. కులంకుశంగా అతి తక్కువ సమయంలో ప్రతిదీ కూడా ఆయన రెస్పాండ్ అయిన విధానం, ఆయన మనకి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒక రియల్ టైమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఆయనకున్న ఫిలాసఫికల్ అప్రోచ్, ఆయనకున్న కమ్యూనికేషనల్ స్కిల్స్, నిన్న 450 మంది హెడ్ మాస్టర్స్ ని అడ్రస్ చేసి మాట్లాడిన విధానం, ఆయన చెప్పిన విధానము, ఆయన నడిపిన విధానం మొత్తం అందరూ కూడా ప్లీజ్ అయ్యారు. ఈ రోజు ఆయన అప్రతిహతంగా విద్యాశాఖను నడుపుతున్నందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అదే ఇప్పుడు గౌరవ మేడం గారు, శిరీష మేడం గారు, ఒక విషయం 1 మినిట్, మనకి వైజాగ్ లో జీబీఎంసీలో ఒక హై స్కూల్ ఉంది, అక్కడ కేవలంగా ఒకే ఒక పోస్ట్ ఉంది. ఆ పోస్టుని మనం ఒక్క పోస్టుతో ఆ విద్యాలయాన్ని నడుపుతున్నాము, అది చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం. మరి వైజాగ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్తో గౌరవ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ, మన అశోక్ గారు కానీ, మేడం గారు కానీ, ఎమ్మెల్సీ గారు కానీ విద్యాశాఖతో మాట్లాడి ఆ జీబీఎంసీ స్కూల్లో వేకెన్సీ ఉన్న పోస్టులన్నీ కూడా ఒక్కసారి ఫిలప్ చేస్తే వైజాగ్ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా మనకున్న ఒరియా మీడియం విద్యార్థులకు సేవలు అందించినట్లు అవుతాం కనుక అదొక్కటి టాప్ ప్రయారిటీని తీసుకోవాల్సిందిగా నేను నా యొక్క మిగిలి హృదయపూర్వక విన్నపం. మేడం గారు, గర్వపడాల్సిన మేడం గారు, గౌతు లచ్చన్న గారి కుమార్తె శిరీష మేడం గారికి మనవరాలు, కుమార్తె అంటున్నాను, సారీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ, మనవరాలు, ఒక లెజెండరీ లీడర్, వన్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ లీడర్స్, కేవలంగా ఒక రినౌండ్ పర్సనాలిటీ ఇన్ ద స్టేట్, గౌతు మన లచ్చన్న గారి ఒక మనవరాలు, శివాజీ గారి ప్రియపుత్రిక. మరి ఆవిడికి ఇది ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే అయినప్పటికీ కూడా ఎన్నోసార్లు ఆవిడ ఎమ్మెల్యేగా ఉండాలని బలంగా కోరుతూ ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా ఇతోధికంగా సేవలు అందిస్తూ మాకు ఆ రోజు ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే ఎంతో ఆనందంగా మా ప్రజలే కదా మీరు, మా వాళ్ళే కదా మీరు అని నవ్వుతూ ఆదరించిన తీరు మేడం గారికి ఒక్కసారి మళ్ళీ నేను ఈ ప్రజల కోసం, పిల్లల కోసం, మా ఈ విద్యాలయాల కోసం ముక్తంగా ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిందిగా, మాకు ప్రోత్సహించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సభకి నమస్కారం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒరియా టీచర్స్ అసోసియేషన్ 11వ మేధా సమ్మాన్ కార్యక్రమాన్ని మందసాలో ఏర్పాటు చేసిన మీ అసోసియేషన్కి, ఈ కార్యక్రమానికి చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేసిన హానబుల్ గవర్నమెంట్ విప్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సోదరుడు బెందాలం అశోక్ గారికి, ఇక్కడికి విచ్చేసిన పెద్దలు మరియు ఉపాధ్యాయుల తరపు నుండి ఎమ్మెల్సీగా అత్యంత మెజార్టీతో గెలిచిన మా సోదరులు పెద్దలు రాజా శ్రీనివాస నాయుడు గారికి, అలాగే వేదిక అలంకరించిన వివిధ పెద్దలకు, విద్యాశాఖ అధికారులకు, వేదిక ముందున్న ఉపాధ్యాయులకు, వారి కుటుంబాలకి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ముఖ్యంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన విద్యార్థులకు అందరికీ పేరు పేరున నా నమస్కారములు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను.
భాష ఏదైనా తల్లిదండ్రులతో సమానంగా పిల్లల అభివృద్ధికి పాటుపడుతున్న ఏకైక వ్యక్తి ఉపాధ్యాయులు. ఎన్ని భాషలు కానివ్వండి, మనతో రక్త సంబంధం లేకుండా తల్లిదండ్రులకి మనతో రక్త సంబంధం ఉంది. అందుకని వాళ్ళు మనకి భవిష్యత్తుకి బంగారు బాట వేస్తారు. కానీ తన దగ్గర చదువుకునే ప్రతి విద్యార్థి ఉన్నత స్థానంలోకి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్న ఏకైక వ్యక్తి ఉపాధ్యాయులు. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ సందర్భంగా ఏ వ్యక్తి అయినా ఉపాధ్యాయుల దగ్గర నుంచి మిమ్మల్ని దాటి రాలేరు. మీ అందరికీ సందర్భంగా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మీ స్టూడెంట్గా ఉన్న నా తరఫు నుంచి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇక ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇటు ఒరిస్సా బార్డర్లో ఉన్న మా 2 నియోజకవర్గాలు, ఇటు ఇచ్చాపురం కానీ ఇటు పలాస కానీ, అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మీ అసోసియేషన్ మాకు మా కుటుంబాలకి ముఖ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎప్పుడు అండగానే ఉంది. ముఖ్యంగా మా మందస మండలంలో 15 ఎలిమెంటరీ స్కూల్స్, అలాగే 4 హై స్కూల్స్, ముఖ్యంగా 60 మంది ఉపాధ్యాయులతో దాదాపు 1500 మంది విద్యార్థులతో మా మందసాలో మీ కుటుంబాలన్నీ ఎప్పుడూ మాకు అండగానే ఉన్నాయి. అయితే మీరు చెప్పిన ముందే మాట్లాడిన పెద్దలు, ముఖ్యంగా మీ తరపు నుండి ఈరోజు శాసన మండలిలో బాధ్యత వహిస్తున్న శ్రీనివాస నాయుడు గారు మేము చేయాల్సింది చేయబోయేదన్నీ కూడా మీకు స్పష్టంగా వివరించారు. మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా నాకన్నా చిన్నవాడైనా అశోక్ గారైనా నాకు వృత్తిలోని సూపర్ సీనియర్ అండి. తప్పనిసరిగా మీకు ఇప్పటికీ అండగా ఉండి మీ తాలూకా ఇబ్బందులు, మీ చేయాల్సిన పనులు కూడా తనకు ఒక ఐడియా ఉంది. ఈ అసెంబ్లీ టైంలోనే అశోక్ గారితో, అలాగే శాసన మండలిలో ఉన్న పెద్దలు రాజు శ్రీనివాస నాయుడు గారితో మీరు ఈరోజు మాకు అడిగిన ప్రతి ఒక్క సమస్యని మా నాయకులు, అదే విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్న లోకేష్ గారి ముందు పెట్టడం జరుగుతుంది. అయితే మా నమ్మకం ఈరోజు నారా లోకేష్ గారే. ప్రతి చిన్న సమస్య పెద్ద సమస్యను కాదు, తన దృష్టికి తీసుకెళ్లిన ప్రతి సమస్యని చాలా స్పష్టంగా ఆకలింపు చేసుకొని దానిని తన స్టైల్లోని ఈరోజు తన రీతిలో వాటికి పరిష్కారం చూపిస్తున్నారు. అలాగే మీ అందరూ కోరుతున్న, న్యాయంగా కోరుకుంటున్న ఈ సమస్యలన్నిటికీ కూడా మా ముగ్గురం కలిసి లోకేష్ గారి నుంచి పరిష్కారం తీసుకురాగలమనే నమ్మకంతో మరి ఈ కార్యక్రమంలోని మమ్మల్ని కూడా భాగస్వామ్యం చేసిన మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. చాలా ధన్యవాదాలు మేడం గారు. మరి మీ ముగ్గురు 3 పిల్లర్స్గా మా విద్యాలయాల్ని కాపాడాలని, మా పిల్లల్ని ప్రోత్సహించాలని కోరుతూ మేడం గారికి చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ అభిమానం, ఈ స్వాభిమానం, ఈ ఆప్యాయత, ఈ అనురాగం మా మీద ఎల్లప్పుడూ మీరు మాకు చూపించాలని, మరి కురిపించాలని, మరి ఎప్పుడు కూడా ఒక లిజెండరీగా మీరందరూ కూడా మాకు సహాయపడుతూ మా భాష, సంస్కృతి, విద్యాలయాలు పిల్లలు అందరూ కూడా బలంగా ఉండి ఈ రాజ్యానికి, ఈ దేశానికి సేవలు చేసే విధంగా మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్ళడానికి మీరందరూ కృషి ఇతోధికంగా ఇచ్చి ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడికి మీరు మంచి భవిష్యత్తుని కల్పించడానికి మేము కోరుకుంటున్నాము. మరి గౌరవ చీఫ్ విప్, గౌరవ విప్ గారు పెన్నాళ అశోక్ గారికి నా యొక్క హృదయపూర్వక ఆహ్వానం. సార్ ఎప్పుడు కూడా మా మంచి స్పీకర్ అండ్ మంచి ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఆయన ఎంత మెమరీ అంటే ప్రతి విషయం, ప్రతి ఒక్క పేరుని గుర్తు పెట్టుకొని అడిగి ప్రతి ఒక్క పేరును కూడా ఆయన ఒక్కసారి వింటే చాలు ఆ పేరు అలాగా సేవ్ అయిపోతుంది ఆయన మైండ్లో. ఆయన 3 సార్లు ఎన్నికై హ్యాట్రిక్ అండ్ డైనమిక్ ఎమ్మెల్యే ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యున్సీ. మరి ముఖ్యంగా ఆయనకి మరి ఏం చెప్పాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. సార్కి నేను క్లుప్తంగా మా విషయంలో, మా సమస్యల పట్ల కంప్లీట్ అవగాహన ఉంది. మరి విషయం ఒక్కసారి మీరు మా పిల్లలకి, మా విద్యాలయాలకి, మా ఉపాధ్యాయులకి భరోసా కల్పించాలని కోరుతున్నాను.